నమస్తే, నా పేరు సుమలత. వైజాగ్ లోకల్ న్యూస్ వార్తలకి స్వాగతం. వార్తల ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. చార్లీ హత్య వెనుక రాడికల్ లెఫ్ట్ హస్తం ఉంది. డొనాల్డ్ ట్రంప్. మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణను ఖండిస్తున్నాం. గుడివాడ అమర్నాథ్. శ్రీ మూకాంబిక అమ్మవారికి 4 కోట్ల విలువైన కిరీటం. ఇళయరాజా కానుక. బీసీ కులాలన్నీ వైఎస్ జగన్ వెంటే ఉన్నాయని నిరూపిద్దాం. సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి. ఇక డీటెయిల్స్ వస్తే, చార్లీ కిర్క్ హత్యపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనను అమెరికా ప్రజలకు చీకటి రోజుగా పేర్కొన్నారు. ఈ హత్య వెనుక రాడికల్ లెఫ్ట్ శక్తుల హస్తం ఉందని ఆరోపిస్తూ ఇలాంటి చర్యలు వెంటనే ఆపాలని డిమాండ్ చేశారు. చార్లీ హత్యలో నేరుగా పాల్పడిన వారినే కాకుండా దీన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న సంస్థలపై కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there has never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the 2 young, beloved children, and his entire family who he loved more than anything in the world. We ask God to watch over them in this terrible hour of heartache and pain. This is a dark moment for America. Charlie Kirk traveled the nation, joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. His mission was to bring young people into the political process, which he did better than anybody ever, to share his love of country and to spread the simple words of common sense. On campuses nationwide, he championed his ideas with courage, logic, humor, and grace. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that fund it and support it, as well as those who go after our judges, law enforcement officials, and everyone else who brings order to our country. From the attack on my life in Butler, Pennsylvania last year, which killed a husband and father, to the attacks on ICE agents. మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం పాలనలో పేదలకు విద్య, వైద్య దూరమవుతుందని విమర్శించారు. పేదలకు ఉచిత కార్పొరేట్ వైద్యం అందించాలనే ఉద్దేశంతో వైఎస్ జగన్ 17 మెడికల్ కాలేజీలను నిర్మించారని, కానీ ప్రస్తుతం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కార్పొరేటర్ల ప్రయోజనాలను కాపాడే విధంగా వ్యవహరిస్తుందని మీడియా ఎదుట ఆయన ఆరోపించారు. ఈరోజు పిల్లలు ఎక్కడికెక్కడికో రష్యా వెళ్తా ఉన్నారు, జార్జియా వెళ్తా ఉన్నారు,
ఫిలిప్పీన్స్ వెళ్తా ఉన్నారు, చైనా వెళ్తా ఉన్నారు. ఓ పేదవాడి ఇంట్లో ఒక వైద్య విద్య చదవాలనంటే ఇన్ని ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ప్రైవేట్ కాలేజ్ చదవాలంటే 1,50,00,000 రూపాయలు వెచ్చిస్తే తప్ప వైద్య విద్య అందుబాటులోకి రానటువంటి పరిస్థితులు ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉంటే, అటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో 17 మెడికల్ కాలేజీలని ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకుని వస్తే వారికి అందుబాటులోకి వస్తాయి. మరో 4,500 సీట్లు పెరుగుతాయి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈరోజు దాన్ని కొనసాగించాల్సిన, దానికి కావాల్సినటువంటి ఫండింగ్ కూడా అటు నాబార్డుతో కానీ లేకపోతే ఇతర స్కీమ్స్ ద్వారా ఫండింగ్స్ తీసుకుని వచ్చి, ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం మీద ఆ బడ్డను కూడా లేదు. అవసరమైతే వారితో పాటు మాట్లాడుకొని ఉన్నటువంటి దాన్ని కొనసాగిస్తే సరిపోయేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి ప్రైవేట్ వారంటే మొగ్గు, కార్పొరేట్ వారంటే మొగ్గు, క్యాపిటలిస్టులు అంటే మొగ్గు, ఇవన్నీ చేసి ఈరోజు దారాదత్తం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు పిల్లలు ఎక్కడికెక్కడికో రష్యా వెళ్తూ ఉన్నారు, జార్జియా వెళ్తూ ఉన్నారు, ఫిలిప్పీన్స్ వెళ్తా ఉన్నారు, చైనా వెళ్తా ఉన్నారు. ఓ పేదవాడి ఇంట్లో ఒక వైద్య విద్య చదవాలనంటే ఇన్ని ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ప్రైవేట్ కాలేజ్ చదవాలంటే 1,50,00,000 రూపాయలు వెచ్చిస్తే తప్ప వైద్య విద్య అందుబాటులోకి రానటువంటి పరిస్థితులు ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉంటే, అటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో 17 మెడికల్ కాలేజీలని ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకుని వస్తే వారికి అందుబాటులోకి వస్తాయి. మరో 4,500 సీట్లు పెరుగుతాయి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈరోజు దాన్ని కొనసాగించాల్సిన, దానికి కావాల్సినటువంటి ఫండింగ్ కూడా అటు నాబార్డుతో కానీ లేకపోతే ఇతర స్కీమ్స్ ద్వారా ఫండింగ్స్ తీసుకుని వచ్చి, ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం మీద ఆ బడ్డను కూడా లేదు. అవసరమైతే వారితో పాటు మాట్లాడుకొని ఉన్నటువంటి దాన్ని కొనసాగిస్తే సరిపోయేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి ప్రైవేట్ వారంటే మొగ్గు, కార్పొరేట్ వారంటే మొగ్గు, క్యాపిటలిస్టులు అంటే మొగ్గు, ఇవన్నీ చేసి ఈరోజు దారాదత్తం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజా ఉడిపిలోని కొల్లూరు మూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. 4 కోట్ల విలువైన వజ్రాలు పొదిగిన వెండి కిరీటాన్ని అమ్మవారికి బహుకరించారు. వీరభద్ర స్వామికి వెండి ఆయుధాన్ని ఇచ్చారు. పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తయిన అనంతరం అర్చకులు ఇళయరాజాకు తీర్థ ప్రసాదాలతో పాటు అమ్మవారి ఫోటో అందజేశారు. బీసీ కులాలని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వెంటే ఉన్నాయని నిరూపిద్దామని వైఎస్ఆర్సీపీ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. బీసీలకు గుర్తింపు ప్రాధాన్యత కల్పించింది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వమే అని గుర్తు చేశారు. గురువారం తాడేపల్లిలోని వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో రాష్ట్ర బీసీ అనుబంధ విభాగాల సాధికారికల అధ్యక్షుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఒక కులాలకు ఉనికి కూడా తీసుకొచ్చారు. అలాగే ఆ కులంలో ఉన్న వాళ్ళ ప్రయోజనాలు, ఆ కులస్తులకు సంబంధించిన వాళ్ళ ఇబ్బందులు తొలగించే ప్రయత్నం కూడా మీ వైపు నుంచి చేశారు. సో మీరు ఎప్పుడైనా చెప్పుకోవడానికి ఒక ఘనమైన ఇది వచ్చిందంటే తొలిసారి ఒక కార్పొరేషన్కు సంబంధించినంత వరకు మాకు జగనన్న అవకాశం ఇచ్చాడు, మా హయాంలోనే ఇవి వచ్చాయని కూడా చెప్పుకునే ఘనత మీకు దక్కించింది. వైఎస్ఆర్సీపీ వల్ల అది సాధ్యమైంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ ఘనత మీకు ఇచ్చారు. ప్రతిపక్షం లేకొచ్చాం. ఒక రకంగా ఇది మనకు మంచి అవకాశం. ఇప్పుడు ఏం చేయగలమనేది చూపే దిశగా అడుగులు వేసాము, చేసే ప్రయత్నం చేశాము, కొంతవరకు చేస్తూ వచ్చాము. ఇప్పుడు ఇంకా ఏం చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రభుత్వం లేకొచ్చేసరికి
ఈ కులాలు ఏవైతే మనం అనుకున్నామో, మిమ్మల్ని దేవేటికైతే బాధ్యులు పెట్టారో ఆ కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరినీ చైతన్యపరిచి వైఎస్ఆర్సీపీతో ఉంటేనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెంట నడిస్తే మన బిడ్డలకు బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది, మన కులానికి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది. మనకు కావాలనుకున్న రకంగా ఏ వైపు మనం వెళ్ళాలంటే ఆ వైపు తగిన ప్రోత్సాహం ఇచ్చే పార్టీ, ముందుకు నడిపించే పార్టీ, ప్రభుత్వంలోకి వస్తే ఇంకా మరింత మెరుగైన జీవితాన్ని ఇవ్వగలిగిన పార్టీ వైఎస్ఆర్సీపీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని ఈ చైతన్యం వాళ్ళల్లో కదిలించే రకంగా. ఎందుకంటే మనం చెప్పుకోవడానికి ఇంత ఇది ఉంది, ఆలోచన ఉంది, అమలు చేసే ప్రయత్నం చేశాం. రేపు ఏం చేస్తామో కూడా చెప్పగలిగిన ఇది ఉంది, మనకుంది కాబట్టి, ప్రణాళిక కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రయత్నాలు మీకు చేయడానికి కావాల్సినంత టైం ఉంది. ఇప్పుడు వెసులుబాటు ఉంది. 1924 ఎట్లుండేది సరే కరెక్ట్ 24 జూన్ ఇప్పుడు ఆయన 13 గారి నుంచి ఎట్లొస్తుంది డే బయట ఇమ్మీడియట్ తెలుస్తుంది. సంవత్సరం తిరిగేసరికి పూర్తి 5 ఏళ్ల ఎక్స్పీరియన్స్, 10 ఏళ్ల ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సంవత్సరంలోనే ప్రజలకు ఇచ్చాడు కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎఫెక్ట్లో చంద్రబాబు నాయుడు. కాబట్టి ఆ తేడా క్లియర్ లైన్, పెద్ద లైన్ డ్రా చేసి తెలిసినట్టు తెలుస్తుంది. సిద్ధపడుతున్నారు అటువైపు. ఎందుకంటే అవతల పార్టీ మొత్తం ప్రచారం, ఫేక్ ప్రచారం, ఫేక్ అబద్ధాలను నిజాలుగా చూపించడం మీదనే ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారు. సో వాళ్ళకి నిజంతో పనుల, మనకు నిజాలు ఉన్నాయి, నిజాలనే సరిగ్గా ప్రచారం చేసుకోలేకపోతున్నాం. ఆ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలంటే మనం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా పోవాలి. మనం ఒకే వాయిస్తో, డిఫరెంట్ వాయిసెస్తో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంతకుముందు చేసింది, ఇప్పుడు మనకేం ప్లాన్లు ఉన్నాయి, ఎంత కట్టుబడి ఉన్నాము, మన సంక్షేమానికి కానీ అభివృద్ధికి కానీ, స్టేట్కు లేదా మన పర్టికులర్ కులానికి, పేదరికం నుంచి నిర్మూలించడానికి, పేదరికం నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి ఎట్లా కట్టుబడి ఉన్నాం చెప్పడానికి కావాల్సినంత ఉంది. కాబట్టి ఈ నిజాలను మనం ప్రచారంలోకి తీసుకురావడానికి సోషల్ మీడియా ఒక పెద్ద వ్యాపారం కాబట్టి దాంట్లో కూడా ఎక్కువ చొచ్చుకుపోయి మనం కొత్త ప్లాట్ఫామ్స్ బిల్డ్ చేసి కూడా ఆ రకంగా కూడా పార్టీని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి మీ వంతు కృషి మీరు చేయాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్. పార్వతీపురం జిల్లాకు చెందిన 40 మంది యాత్రికులు నేపాల్ సందర్శన అనంతరం కాఠ్మండు విమానాశ్రయానికి క్షేమంగా చేరుకున్నారు. నేపాల్లో జరుగుతున్న అల్లర్ల నేపథ్యంలో భయంతో ఓ హోటల్లో తలదాచుకున్నామని, ప్రభుత్వ చొరవతో సురక్షితంగా విమానాశ్రయానికి చేరుకోగలిగామని వారు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి లోకేష్ కు వారు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. లోకేష్ గారికి, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, మన మన్యం జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కూడా నమస్కారాలండి. మేము ఈరోజు ఈ స్థితిలో ఉన్నామంటే అతని దయ వల్ల మేము జరిగింది. మేము క్షేమంగా ఎయిర్పోర్ట్కి చేరుకున్నామండి. ఓకేనా? నమస్తే అండి. పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, నారా లోకేష్ గారికి, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మరియు మన మన్యం జిల్లా కలెక్టర్ గారికి అందరికీ నమస్కారాలండి. మీరందరూ ఉండడం వల్ల ఈరోజు మీ క్షేమంగా ఇక్కడికి ఎయిర్పోర్ట్కి రావడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి. మీ దయ వల్ల మేము ఇక్కడికి క్షేమంగా చేరుకున్నాము. అలాగే ఇప్పుడు మాకు బోర్డింగ్ పాస్ ఇస్తామన్నారండి. డైరెక్ట్ వైజాగ్, విజయవాడ వరకు ఎయిర్పోర్ట్లో మాకు వదిలిపెడతామని చెప్పారు. వాళ్ళకి శతకోటి ధన్యవాదాలండి. మీరుండడం వల్ల మేము క్షేమంగా చేరుకున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే. హైందవర్మ పరిరక్షణ కోసం వేద పారాయణదారుల నియామకం ఎంతో అవసరమని టీటీడీ మాజీ చైర్మన్, వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి అన్నారు. టీటీడీలో వేద పారాయణదారులు పోస్టుల భర్తీ నియామకానికి జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ రద్దు చేయడం దారుణమన్నారు. టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. భీషణ ప్రతిజ్ఞలు చేసినటువంటి సంగతి మొత్తం 50 మందికి కూడా తెలిసినటువంటి విషయమే. కానీ ఆయన గారు బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుంచి కొండ మీద ఏదో ఒక రకమైన వివాదం అనునిత్యము నిరంతరాయంగా జరుగుతున్న విషయం కూడా అందరికీ తెలిసింది. ప్రశ్నించేటువంటి మా మీద ఆయన హైందవ ద్రోహులుగా ముద్రించటము పరిపాటైపోయింది. సరిదిద్దుకునేటువంటి ప్రయత్నం ఏమాత్రం కూడా చేయటము లేదు. చేయకపోగా మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద, పూర్వ అధ్యక్షునిగా నా మీద వ్యక్తిగత దాడులకు దిగుతూ మరింతగా ఆయన
పొరపాటు మీద పొరపాటు చేసుకుంటున్నారు. నిన్నగాక మొన్న చంద్రగ్రహణం రోజున స్వామివారి ఆలయాలు ముయ్యటం అన్నది తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి సాంప్రదాయం. మొన్న జరిగినటువంటి చంద్రగ్రహణం రోజున మహాద్వారం మూసివేసిన తరువాత ఆ తరువాత వచ్చేటువంటి తలుపులు ఇత్తడి తలుపులుంటాయి గ్రిల్స్తో, వాటిల్ని బిఆర్ నాయుడు గారి యొక్క సైన్యంలో ఒకరు ఆ తలుపులు మూస్తూ ఆనందంగా ఇది శ్రీవారి ఆలయమా TV5 కార్యాలయమా అన్నంతగా అందరికీ అచ్చెరువు కలిగించే విధంగా వారు ప్రవర్తించటం జరిగింది. అక్కడ చూడండి, శ్రీవారి సైన్యంలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు కాకుండా బిఆర్ నాయుడు గారి సైన్యంలో ఒక్కరు ఆ తాళం వేస్తున్నారు. చాలా నవ్వుతూ ఏ సంకేతం ఇవ్వదలుచుకున్నారు బిఆర్ నాయుడు గారు? బిఆర్ నాయుడు గారు మీకు సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యక్తి, మీ సంస్థలో పనిచేసేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఈ రకంగా మిమ్మల్ని మీరున్నారన్నటువంటి ధైర్యంతో మాకేమీ కాదులే అన్నటువంటి మీరిచ్చినటువంటి అహాన్ని ఆయన కొసరుగా స్వీకరించి ఆ తలుపులు వేస్తున్నారు. జీఎస్టీ స్లాబ్స్ తగ్గించినందుకు జీఎస్టీ తగ్గుదలపై రాజమండ్రిలో బీజేపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు నిర్వహించారు. జిల్లా అధ్యక్షులు పిక్కి నాగేంద్ర ఆధ్వర్యంలో స్థానిక క్వారీ మార్కెట్ జంక్షన్ లో మోదీ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం, పూలతో అభిషేకం నిర్వహించారు. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నిర్మలా సీతారామన్ గారి నాయకత్వం, నిర్మలా సీతారామన్ గారి నాయకత్వం, భారత్ మాతా కీ జై, భారత్ మాతా కీ జై. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నిర్మలా సీతారామన్ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, భారత్ మాతా వందే మాతరం, జై బీజేపీ, జై బీజేపీ, జై బీజేపీ, జై మోడీ, భారత్ మాతా కీ. అదేవిధంగా రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఈ ఎన్నికల్లో అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చినాయి. దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ డైజెస్ట్ చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. కొంతమంది కుహనా మేధావులు మన రాజమండ్రిలో కూడా ఉన్నారు, కొంతమంది మేధావులు, వాళ్ళు అంటున్నారు అదేవిధంగా రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఈ ఎన్నికల్లో అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చినాయి. దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ డైజెస్ట్ చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. కొంతమంది కుహనా మేధావులు మన రాజమండ్రిలో కూడా ఉన్నారు, కొంతమంది మేధావులు, వాళ్ళు అంటున్నారు ఉపరాష్ట్రపతికి ఓట్లు తెలుగుదేశం, జనసేన, వైసీపీ ఓటేయకూడదు, మన తెలుగువాడికి ఓటేయాలి. నక్సలైట్లు సమర్థించుతూ పేదవాళ్ళని, ఎవరైతే అడవిల్లో ఉన్నటువంటి సామాన్యులను చంపేటువంటి వ్యక్తుల్ని సమర్థించినటువంటి వ్యక్తికి ఓటేయాలి. ఎవరైతే రాష్ట్రపతి ఉన్నాడో ఈ రాష్ట్రపతి దేశభక్తుడు, ఆర్ఎస్ఎస్కి సంబంధించిన వ్యక్తులు, కాబట్టి ఆయనకు ఓటు వేయకూడదు అని అరుణ్ కుమార్ గారు తెలియజేయడం. నేను అరుణ్ కుమార్ గారిని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను. సంఘం గురించి మరొకసారి మాట్లాడడానికి అవకాశం లేదు, మాట్లాడొద్దు. సంఘానికి మీరు వెళ్ళి సరైనటువంటి ఆకలింపు లేని వయసులో బయటకు వచ్చి ఇవాళ కూడా పాత రికార్డునే మీరు వేస్తూ ఉండడం సంఘం
అనే అంశం మీద నేను ఎప్పుడైనా సరే వారితో చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నాను. సంఘం విషయంలో ఈవేళ మన రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు ఎందుకు ఓటేస్తున్నారని వాడు అన్నయ్య గారిని, తెలుగుదేశాన్ని, జనసేన కూడా నిలదీయడం జరిగింది. ఆవిడ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళ అన్నయ్య గారిని కొద్దిగా సంపద ఎక్కువ ఇచ్చేస్తే ఆవిడకి వాళ్ళ అన్నయ్యనే ఈవేళ పొగుడు ఉండేది. ఆస్తి పంపకాల దగ్గర వివాదాలు వచ్చి మరొక పార్టీలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి ఆవిడ రోజు కూడా కొన్ని ప్రకటనలు జారీ చేయడం అనేది ఎవరూ అర్థం చేసుకోలేనటువంటి అంశం కాదు. మీడియాలో స్థానం దక్కుతుందని అవాకులు చవాకులు పేలడానికి అవకాశం లేదు. ఈవేళ రాష్ట్రపతి ఒక సిన్సియర్ కార్యకర్త. నేపాల్లో చిక్కుకున్న రాష్ట్రానికి చెందిన ప్రతి ఒక్కరిని వారి ఇళ్లకు చేర్చే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని మంత్రి నారా లోకేష్ హామీ ఇచ్చారు. హోం పర్యాటక శాఖ మంత్రులు అనితా కందుల దుర్గేష్ ఉన్నతాధికారులతో కలిసి రాష్ట్ర సచివాలయంలో మంత్రి రాత్రి వరకు అక్కడి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. పొద్దున్నుంచి గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు మేము రియల్ టైం నేపాల్లో జరుగుతున్న పరిస్థితులన్నీ చూస్తాం జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా ప్రధానంగా అక్కడున్న తెలుగు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, వాళ్ళని తిరిగి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చే దిశగా పనిచేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు చెప్తాం జరిగింది. పొద్దున్నుంచి నేను ఇక్కడ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో ఉన్నా. గౌరవ హోంమంత్రి అనిత గారు కానివ్వండి, దుర్గేష్ గారు కానివ్వండి, అనంతపూర్ సభకి వెళ్ళి ఇమ్మీడియట్గా అక్కడి నుంచి బయలుదేరి అమరావతికి వచ్చి మేము ముగ్గురం కలిసికట్టుగా సిట్యువేషన్ని మానిటర్ చేస్తాం జరిగింది. దాంట్లో ఏపీ భవన్లో ఇమ్మీడియట్గా ఒక ఎమర్జెన్సీ సెల్ ఏర్పాటు చేసి ఒక సింగిల్ నంబర్ ద్వారా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాం. ఎవరైతే ఆ నంబర్కి ఫోన్ చేశారో ఒక ట్రాకర్ మెయింటైన్ చేసి ప్రతి 2 గంటలు ఒకసారి వాళ్ళ పరిస్థితులు ఏంటి, ఫుడ్ కానీ, వాటర్ కానీ, పవర్ కానీ ఎన్ని ఉన్నాయా లేవా, ఏమైనా చేసేది ఉందని కూడా రియల్ టైం తెలుసుకుంటాం జరిగింది. ఢిల్లీలో ఉన్న కంట్రోల్ సెంటర్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీ సానా సతీష్ గారు, గవర్నమెంట్కి చెందిన అర్జ శ్రీకాంత్ గారు అక్కడ కూర్చుని వాళ్ళు మొత్తం మానిటర్ చేస్తాం జరిగింది రియల్ టైం. కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడ సముద్ర తీరంలో అలం ఉధృతి పెరిగి రాకాసి అలలు బీచ్ రోడ్డును పూర్తిగా ధ్వంసం చేశాయి. దీంతో అధికారులు అప్రమత్తమై రాకపోకలను నిలిపివేసి వాహనాల రాకపోకలను నివారించడానికి బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. అయినప్పటికీ కొందరు ప్రయాణికులు హెచ్చరికలను పట్టించుకోకుండా డివైడర్లను దాటి వెళ్తున్నారని గ్రామస్తులు తెలిపారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సముద్రం ఉధృతంగా మారింది.
బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. చార్లీ హత్య వెనుక రాడికల్ లెఫ్ట్ హస్తం ఉంది. డొనాల్డ్ ట్రంప్. మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణను ఖండిస్తున్నాం. గుడివాడ అమర్నాథ్. శ్రీ మూకాంబిక అమ్మవారికి 4 కోట్ల విలువైన కిరీటం. ఇళయరాజా కానుక. బీసీ కులాలన్నీ వైఎస్ జగన్ వెంటే ఉన్నాయని నిరూపిద్దాం. సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.